Good morning to one and all present here. I take this opportunity to welcome our correspondent, Mrs. Maitri Priya Arun, and our principals, Mrs. Geeta Sudarshan and Mrs. Radha. I extend my warm welcome to a delegate of this occasion, Mr. Chandrasekhar, who is a graduated in botany and a dedicated village administrative officer who joined in the year 2012. He actively participates in various social activities and national service schemes. I welcome you, sir. Once again, I would like to welcome the dignitaries on the dais and thank them for extending their valuable time to be a part in this Go Green event. Thank you and have a pleasant day. Very pleasant good morning to one and all present here. I welcome our Chief Guest, Mr. Chandrasekhar, DA of India. I welcome our beloved correspondent, Mrs. Maitri Priya, and I welcome our supporters, encourager, principals, Mrs. Geeta Sudarshan, Principal of Metric, and Mrs. Radha, Principal of CBSE School. I welcome you all children. Do you know why you are here? To plant 1,000 trees, am I right? But no, you are not supposed to say like that because you don't know the importance of you and today. Let me tell you some examples, some incidents which happened in my life so that you will understand why you are here and why this day is so important. When I was a small boy studying in a school like you, my history teacher was explaining, narrating Quit India movement, 1942. By the time India was together and we had a single voice and we all stood in the same single family. But after some days when I went to college, when I was reading Indian history, many books, when I was reading many books, I understood the reality of things. I was shocked to take up some names, especially Jinnah, Vinayak Damodar, M.S. Golwalkar, because they were all against to Quit India movement and they were all non-supporters of Quit India movement. But my teacher was telling we were single soul, single voice and do many things. But the history was a bit different. I felt that some contrast in it. Then in 1999 there was a war between India and Pakistan in Kargil. That was the only hard force entire India had. And we the school children were collecting funds for government to support the government. By the time I have seen thousands of people standing before theatre to get the tickets of Padayappa and Vali. Again I felt the contrast things are there. Then in 2011 there was a cricket World Cup. India and Sri Lanka match was going on. That was a crucial moment the entire India was seeing and we were all biting our nails. Seeing the TV so crucial. By the time very coolly, my grandmother was still before the not angry. And she asked whether you want sambar sir or masala dosa. And Kadavuli, what is happening? I don't know. So these are simple incidents, but from this I learned something. That is what I am going to tell you in a simple way. History never demands number. You just need even a single person. But we are all 1,000. We have vision and we have vision. You are not sitting simply here. You are writing a history. And you are not going to plant trees. You are going to build a beautiful world and beautiful future. This is not planting a tree is not simple action. It's a movement and you are part of it. History never says goodbye. It always says I will see you later. I will say I will see you again when you are writing another history. Thank you so much. இன்றைய நாள் இந்த தேசத்தின் பொன்னான நாள், 1000 மரக்கன்றுகள் நடவிருக்கும் அற்புதமான நாள். 37 வருடம்
பாரம்பரியமான பள்ளிக்கும் இங்கு பல வருட அனுபவம் உள்ள, பல வருட வெளிநாட்டு அனுபவம் உள்ள நம்மிடையே பல பயிற்சிகளை ஆசிரியர் தரவிருக்கும் தாளாளர் அவர்களுக்கும், இங்கு மிக முக்கியமாக சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கக்கூடிய கிராம நிர்வாக அலுவலர். கிராம நிர்வாக அலுவலர் அப்படின்னா நிறைய வேலைகள் செய்யக்கூடிய இந்த கிராமத்துல முதன்மையான தலைவர் அவர்கள். உங்களோட பிறப்பு முதல் இறப்பு வரைக்கும் சான்றிதழ்கள் எல்லாம் கையெழுப்பக்கூடிய முக்கியமானவர், இந்த கிராமத்தை வழிநடத்தக்கூடிய முக்கியமானவர். இன்னைக்கு நமக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருவதை ரொம்பவும் பெருமையா நம்ம நினைக்கிறோம். நம்ம அவர்களுக்கும் முதல்வர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இங்கே மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்றைய நாள் மிகவும் முக்கியமான நாள். அது நாம் இதை இந்த கதைகள் ஏற்கனவே தெரிந்த கதை தான், மீண்டும் மீண்டும் நினைவுபடுத்த வேண்டிய கதையா இருக்கு. 1730 ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் அது. அங்க நிறைய மக்கள் மணமக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அப்ப ஜோத்பூர் ராஜா அவர் என்ன பண்ணாரு, அவருக்கு வேணுங்கிற அந்த அரண்மனைக்கு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வனப்பகுதியை தேர்ந்தெடுத்தாரு. அங்க அழகான மரங்களும் அற்புதமான ஒரு இயற்கை சூழல் நிறைந்த பகுதிகள். அந்த கிராம மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த மரங்களை எல்லாம் குலதெய்வமா வணங்கக்கூடியவங்க. இப்ப அந்த அரண்மனை கட்ட போறாங்கிற செய்தி கேட்ட உடனே அந்த மக்கள் பரவடித்தாங்க. அந்த மரங்களை எல்லாம் காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக அவங்க பாதுகாக்கிறதுக்காக ஓடி வந்தாங்க. ஆனா அந்த வீரர்கள் என்ன பண்ணாங்க, மரம் வெட்டியே ஆகணுங்கிற கட்டாயத்தினால வெட்ட போகும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய முதல் பெண்மணி அமிர்தா தேவிங்கிற பெண்மணி என்ன பண்ணாங்க, தன் இரு கரங்களையும் அந்த மரத்துல அப்படியே ஆற கட்டி தழுவிக்கிட்டாங்க. அதையுமே அதை பொருட்படுத்தாம என்ன பண்ணாங்க, அந்த வீரர்கள் அந்த அம்மாவை அப்படியே வெட்டி வீழ்த்தி அதுக்கப்புறம் மரம் வெட்ட போகும்போது அவர்களுடைய 3 குழந்தைகளும் ஓடி போய் அந்த மரத்தை கட்டி தழுவினாங்க. அவர்களையும் வெட்டப்பட்ட போது தொடர்ந்து ஒருத்தர் 2 பேர் இல்ல, 363 பேர் ஒவ்வொருத்தரும் மரங்களை கட்டி பிடித்து அத்தனை பேருமே வீழ்ந்த இந்த மண் அத்தனை தாய்மார்களையும் வீழ்ந்து மண், அந்த மண்ணில் நாம இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருமையா நாம் நினைக்க வேண்டியதா இருக்கு. அந்த மண்ணுக்கு சொந்தக்காரர்கள் தான் நாம. ஏன் அந்த ஒரு மரத்துக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் அப்படின்னோம்னா, நம்ம இந்திய சமுதாயத்துல மட்டும்தான் மரங்களை கடவுளாக இருக்கிறது. ஒண்ணுமே இல்லை. நான் ஒவ்வொரு முறை குறிப்பிட வேண்டியது இந்த ஒரு அரச மரம் தான். இந்த அரச மரத்தை பக்கத்துல போய் நின்னோம்னா மரத்துல அப்படியே சுத்தி இருக்கு. நீங்க உள்ளவை பார்க்கலாம், எறும்பு போயிட்டு இருக்கும், அணில் போயிட்டு இருக்கும், பறவைகள் போகக்கூடியதா இருக்குது. இந்த ஒரு மரம் மட்டுமே அவ்வளவு ஆக்சிஜன் தரக்கூடிய மரமா இருக்கிறது. இந்த மரத்தை சுமந்திருக்கக்கூடிய ஆனா இந்த மரத்துடைய தேவை ரொம்ப அவசியமா இருக்கு. ஏன் ரொம்ப அவசியமா தெரியுதுன்னா, இந்த காலத்துல பருவநிலை மாறுபாடு நிறைய மாறிட்டே இருக்குது. தினந்தோறும் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். நாம எப்பவுமே எல்லாருமே சொல்லிட்டே இருக்காங்க, செய்தி சேனல்ல பார்ப்போம், நியூஸ் பேப்பர்ல பார்ப்போம், இந்த மாற்றம் எங்கிருந்து நிகழும் அரசியல்வாதிகளா இல்ல எங்கிருந்து வருது அப்படின்னா, எங்கிருந்து கிடையாது, நம்ம இடத்துல மட்டும்தான் உருவாகணும். அதற்கான முதல் பேர் நாம பண்ண போறோம். நம்ம சாதாரணமான வேலை கிடையாது. நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணிருக்கீங்க, உங்களுடைய வீடுகள் பக்கத்துல இடம் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. நீங்களாவே அந்த இடத்துல இப்ப உங்க கையில இருக்கக்கூடிய மரக்கன்றுகளை போய் நீங்க வைக்க போறீங்க. நீங்க அதை வைக்கிறதோட மட்டும் இல்லாம நீங்க அதை பராமரிச்சு அதை எல்லாம் என்ன பண்ண போற, 1 வருட காலம் அதை முழுமையா நீங்க பராமரிச்சு அதை எல்லா ரிப்போர்ட்டையும் நம்ம பள்ளிக்கு நீங்க கொண்டு வரதா நீங்க உறுதிமொழி கொடுத்திருக்கீங்க. நீங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மரமும் ஆயிரக்கணக்கான மரங்களை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு வித்தா இருக்கு. அப்ப 1000 மரங்களும் பல கோடி மரங்களை உருவாக்குறதுக்கு வித்தா இருக்குது. ஒரு மரம் பல கோடி உயிர்கள் தரக்கூடியதா இருக்குது. அப்ப நாம அனைவருமே பல கோடி உயிர்களுக்கான சொந்தக்காரலா இருக்கணும். நாம இந்த பல கோடி உயிர்கள் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு நாள் நம்மளுடைய இந்திய சமுதாயத்திலேயே என்னன்னா ரொம்ப பொன்னிடத்துல போய்க்கக்கூடிய நாளா இருக்குது. இது நாம் ஒவ்வொருத்தருமே பெருமையா நினைக்கணும். நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே பெருமையா சொல்லுவோம். நம்ம இந்த விஷயத்தை உங்களுடைய நண்பர்கிட்டையும் உங்களுடைய பெற்றோர்கிட்டையும் உங்களுடைய உறவினர்கள்கிட்டையும் ஒவ்வொருத்தரையும் நீங்க சொல்லும் போது மட்டும்தான் இந்த விஷயம் எல்லா இடங்களுக்கும் பரவும், எல்லாருமே வளமாக மாறும். அப்படிங்கிறதோட இந்த உரையை நான் முடிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
pay a tribute to our Mother Earth by raising the sapling. Thank you, children. How are you? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க. ஏன்னா நானும் வந்து ஒரு தாவரவியல் மாணவன் தான். நான் படிச்சது வந்து தாவரவியல் தான். ஸோ வந்து ஒரு மரத்தோட மரத்தோட பயன்பாடு என்னன்னு எல்லாம் தெரியும். ஸோ வந்து எதிர்ச்சியா வந்து என்னை வந்து கூப்பிட்டாங்க. பட் ஆனால் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து ரொம்ப பெருமையா நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ஆஃப் நானும் வந்து எங்க தாவரோட சொந்தமான படிப்பு படிச்சவங்களுக்காக அந்த ரொம்ப பெருமையா நினைக்கிறேன். இந்த விழாவுக்கு பள்ளி முதல்வர் மற்றும் கரஸ்பாண்டன்ட் அவர்களுக்கு எனது நெஞ்சாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சி முக்கியத்துவம் என்னன்னா உங்களுக்கு தெரியும். எல்லாம் நீங்க இடம் பிடிச்சி வச்சிட்டீங்களா? மழை நேரத்துக்கு பார்த்தாச்சா? கண்டிப்பா நட்டிடலாம்ல. நாம மட்டும் நட்டினா பத்தாது, நம்ம உங்க கூட இருக்கக்கூடிய மற்ற இதர ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல, வீட்டு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல. இப்போ சார் மணி சார் பேசினார்ல முன்னாடி, அந்த மாதிரி உங்க வீட்டு பக்கத்துல அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். மெயினா வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா நம்ம அவேர்னா இருக்கிறோம். ஏன்னா வந்து வெளியில வந்து நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ்ல ஒரு மரத்தோட தன்மையை பத்தி யாரும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல. திடீர்னு எல்லாம் வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்க ஒரு மரத்தை வந்து வெட்டிடுறாங்க. ஸோ வந்து எவ்வளவு பெரிய தப்பு. ஒரு மரம் வந்து வளர்ந்து நமக்கு வந்து எத்தனை இது செழிப்பு கொடுக்குது சொல்லுங்க பாப்போம். என்னென்ன தருது மரம் சொல்லுங்க பாப்போம். மெயினா என்ன? ரெயின். அதுக்கப்புறம் என்ன? ஆக்சிஜன். தென் ஓகே ஓகே. ஸோ வந்து லாஸ்ட் இயர் பார்த்துட்டீங்கன்னா இப்போ இந்த மரங்கள் வந்து சரியா வந்து நம்ம பராமரிக்கிறதுனாலதான் வந்து மழையே போன வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மழையே இல்லை. ஸோ வந்து மழையே மெயினா வந்து ரெயின் இருந்தா தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? வாட்டர் கிடைக்கும். வாட்டர் இருந்தா தான் மற்ற அதர் சோர்ஸ் ஆஃப் எல்லாமே நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ அது மேஜர் சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மழை தான். மழை தான் என்ன பண்ணுது சொல்லுங்க பார்ப்போம். நீராவி போக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நீராவி போக்கு இங்கிலீஷ் சொல்லுங்க. நீராவி போக்கு. ஸோ வந்து மரம் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த நீராவி போக்கு இருந்தா தான் நமக்கு வந்துட்டு மழை வந்து மேகமூட்டமா வந்து மழை வந்து நமக்கு கிடைக்குது. சரியா? அதனால வந்து நீங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் நீங்களே வந்து வாட்ச் பண்ணும். அதுக்கு தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து இதை பராமரிச்சு இந்த மரம் வந்து எதிர்காலத்துல உங்களுக்கும் உங்க சந்ததிகளுக்கும் வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும். ஸோ வந்து உங்க ஃபேமிலிக்கும் அவேர்னஸ் கொடுங்க. அப்பதான் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியோட முக்கியத்துவமே வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அது மட்டுமல்ல மற்ற உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சொல்லுங்க. சரிங்களா? அப்புறம் வந்து கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்லாம் வாங்கிட்டீங்களா? ஜாதி சான்றிதழ் உங்களுக்கெல்லாம் வாங்கியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாங்கிட்டீங்களா? வாங்காதவங்க யாரா இருந்தா கண்டிப்பா வந்து நம்ம ஆபீஸ்க்கு வாங்க, வாங்கி கொடுத்துடலாம். சரிங்களா? அதனால வந்து நல்லா படிக்கணும். மெயினா வந்து இதோட வந்து இது வந்து ஒரு சோசியல் மூமெண்ட். இதோட நம்ம வந்து இதை நம்ம வந்து ஒரு என்டர்டைன்மெண்டா நினைச்சு கூடாது. அதை தவிர்த்து இதோட நம்ம சோசியல் வெல்ஃபேரும் வேணும். அதே சமயத்தில் நம்ம என்ன நம்மளையும் நாம பார்த்துக்கணும். அதாவது இது பார்த்துக்கணும் என்ன, நல்லா படிக்கணும். சரிங்களா? படிச்சு உங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்கு உங்களுக்கும் இந்த ஸ்கூலுக்கும் நல்லபடியா வந்து பேர் எடுத்து நீங்க வந்து எதிர்காலத்துல வந்து நல்லபடியா டெவலப் ஆகும்னு சொல்லி எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி பிரார்த்தனை வேண்டி நான் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மரமின்றி மழையில். Everybody, I know it's a very hot day, so I'll make it very short. I'm very happy to have the VAO, Mr. Chandrasekhar, with us. This function, I owe it both to Mr. Arun and Mr. Manikandan for taking the pains to have this function, which we've been thinking of from few years actually. It is not just enough to distribute 1,000 saplings. I request all the children who have the saplings in their hand that you have to care for them. It's just not planting the tree, you have to take care of the tree. You just need to take care of the tree for at least 6 months, then the tree will take care of itself. So please make sure that all 1,000 trees are alive and there, so that next year we celebrate the first birthday of our trees. So it's just not planting trees, it is to take care of these trees. Managing trustee Mrs. Dhanlakshmi Jayachandran
has taken the pains to get you the saplings, not just from one place but from 3 other places. So we have hand chosen and we have selected each sapling. It is not just some free sapling which we have just picked up. We have taken a lot of pains to individually select the saplings. So kindly take care. The plant has life, just as you are, the plant has also got life, so don't forget that you have a live thing in your hand which is going to be the biggest and the best thing that we can do to Mother Nature by planting and taking care of the trees. So more than your education, more than your marks, to be alive and to have proper air and water, we need to take care of our environment even to survive. So first we need to survive and only then we can do other things. So for survival, please plant the tree and take care of the tree. All the very best. Be very careful. Do not pinch the leaves. And make sure that you protect them from all the animals too, because the goats or anything might come and eat it up. So whichever place you have taken for planting the tree, make sure you have some kind of a protection around it, because a tree will require protection for at least 6 months. Do you all understand the responsibility of this tree? Yes. Thank you very much for taking part and have a great day. Thank you, ma'am, and thank you, dignitaries of the day. I take immense pleasure to deliver a vote of thanks in this occasion and take it an opportunity to thank our correspondent Mrs. Maitreyi Priya Arun and our principal Mrs. Geeta Sudarshan and Mrs. Radha, without whom this function would have not been possible. My heartfelt thanks to our distinguished chief guest, Mr. Chandrasekhar VAO, who made this event a memorable one. I would like to congratulate our teachers, Mr. Manigandan and Mr. Arun, who worked for the program day and night and made the children realize the importance of planting a sapling. Their effort to distribute the saplings to a student and a video presentation about the priority and the importance of planting trees is highly appreciable. Last but not least, I would like to congratulate and thank my teachers, students and all the technicians who work for the success of this great event. Thank you. Have a great day.